मैं भरा तेरा आ गया वा हूँ तू मेरे नाल जाएगी जो कहेगी वही होएगा। मैं सिस्टर नाल देखा तो मेरा रोन निकल गया उत्थे जो दिल मैं वेख्या सारी एमरजेंसी दे विच मैनूं दस्सिया कि इस तरह मार के फिर बाद च उन्हें मैनूं उत्ते तेल छिड़क के तो मैनूं अग लगाई है। मैं सही हो जाना पर अंदर वाली चीज़ नहीं सी पता कि अंदर की हो गया था, अंदर जल गया था सी ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ डॉक्टर ने भी यही किया कि इस बंदे ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ रख के। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपको सियालकोट के थाना नेकापुरा में कत्ल होने वाली 30 साला सोनिया के वालिदैन ने आपको चीखो पुकार करते हुए बताया कि उनकी बेटी के साथ कितना जुल्म किया गया। उस बेटी का गुनाह सिर्फ ये था कि वो अपने ससुराल वालों के साथ अपने भाई की शादी में शामिल होना चाहती थी, जिसकी दावत उसके घर वालों ने आकर न सिर्फ उसे बल्कि उसके खावंद और उसके सास और ससुर को भी कहा कि आप तमाम लोगों ने शादी पर आना है। लेकिन उन जालिम लोगों ने उस बेटी को ना उसके भाई की शादी में शामिल होने दिया और ना वो खुद शादी में शामिल हुए। लेकिन एक तरफ इस घर में जहां पर खुशियां बांटी जा रही थी और उस घर में उस बेटी को जो इस घर से डोली में बैठकर उस जालिम ससुराल के घर पहुंची, वहां उस पर क़यामत ढाई जा रही थी। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी बेटी के साथ किस कदर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए गए हैं। ये अपनी खुशियों में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ ज़हनी तौर पर भी परेशान थे कि हमारी खुशी में हमारी बहन क्यों ना आ सकी। जब इनके बेटे ने, जिसकी शादी थी, और उसने ये कहा कि मैं तब तक अपना वलीमा नहीं करूँगा जब तक मेरी बहन नहीं आएगी, फिर उसके बाद इनकी बहन नहीं बल्कि इनको उसकी बहन के ससुराल से एक फ़ोन कॉल आती है। वो फ़ोन कॉल करने वाला क्या बताता है, ये सारी कहानी हम इनसे जानते हैं और ये लोग बताएंगे कि इनकी बहन के साथ कितना जुल्म किया गया और ये पहली बेटी नहीं है। अभी हाल ही चंद दिन पहले एक और गुजरांवाला की बेटी को इसी तरह जालिम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं इस तरह से बताने लगूं तो बेशुमार हमारी बेटियों के साथ जुल्म के पहाड़ गिराए जा चुके हैं, लेकिन किसी ऐसे जालिम को अभी तक तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं कि इस केस में ऐसे ससुराली के साथ क्या जुल्म हुआ था, ये वाकया क्या हुआ। और फिर इन दोनों बहन भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर उसकी हालत क्या थी, कितना जुल्म किया गया था, जिस्म के कौन कौन से हिस्सों पर इनको तशद्दुद के निशानात नज़र आए, और फिर जब गुस्ल दिया गया तो फिर उन गुस्ल देने वालों ने क्या कुछ जिस्म पर निशानात देखे, वो इनसे बारी बारी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ, ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਫ, ਉਹਨੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ 12:28 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਏ। ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚੁੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ? ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੇਰੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਬਾਬੇ ਬੇਰੀ ਨੇਕਾਪੁਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੰਦ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਬਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੇਕਾਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਏ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਅਦ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ।
ਅਬੂ ਰਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਈ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਮਕਤੂਲਾ ਸੋਨੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਭਨੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਆ, ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦੀ ਨੰਦ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਨੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 15 ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਥਾਣਾ ਨੇਕਾਪੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਐਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਬੇ ਬੇਰੀ ਖੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਉਧਰੋਂ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅਬੂ ਰਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਚ ਗਏ ਆ। ਜਨਾਹ ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਪ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਂਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਂਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਸਾਂਸ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICU ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਗੂਠੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਗੂਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਧਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਬਕਾਇਆ ਪੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਬੂਰਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਬੂਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚੱਲ, ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜਿਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਚੌਂਕੀ ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਜਿਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਨੇਕਾਪੁਰਾ। ਐਸਐਚਓ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਏ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਈ। ਬਨੂਜੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਸੁਸਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੀਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਹੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੇਚਦੀ ਹੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਚ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਪੈਪ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਜਾਣ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਹੀਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਨਾਲ ਦਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਾ ਇਹ ਵਜੂਹਤ ਬਣੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਹੀਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅਚਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੀਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ 1 to 1 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵਫਾਤ ਪਾ ਵਫਾਤ ਚੁੱਕੀ। ਪਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਲੱਤ ਜੇ ਪੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕੜ ਗਈ ਦੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਐਡਾ ਖੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਸੇਬ ਦਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ CCD ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ CCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ।